تمام کے تمام بیٹھ کے ساتھ آس پاس کے میدان میں گزر رہے ہیں. دیکھیے اتنا بڑا یہ میدان. آپ بولیے مولانا یہاں پر ہم کس لیے آئے ہیں, کیا چیز کا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت ہم عرفات کے میدان میں موجود ہیں جہاں حج کا فرض رکن حجاج کرام ادا کرتے ہیں. جو حج کا مین جو پوائنٹ ہے وہ میدان عرفات ہے. حج کس جگہ پہ ادا کیا جاتا ہے اور کہاں اسٹے کیا جاتا ہے حج والے دن؟ عرفات کے میدان میں. ابھی ہم جا رہے ہیں آگے جبل رحمت میں. جبل رحمت میدان عرفات کے اندر یہ وہ ماؤنٹین ہے کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی دنیا پہ جو فرسٹ ملاقات ہوئی وہ میدان عرفات جبل رحمت میں. اور پھر اسی جبل رحمت کے دامن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصبہ نامی اٹھنے کے اوپر بیٹھ تاریخی خطبہ, لاسٹ خطبہ جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں, وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ارشاد فرمایا تھا وہاں پہ جبل رحمت کے دامن میں. پھر حشر کا جو میدان ہے وہ کہاں لگے گا؟ ملک شام کا بھی ذکر آتا ہے اور عرفات کے میدان کا بھی ذکر آتا ہے کہ حشر کا میدان جب لگے گا تو رب تعالیٰ ان پہاڑوں کو سب کو ملا کے ایک میدان بنا دے گا, ایک میدان بنا دے گا. اور حشر کا میدان جب لگے گا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. سورج آج ہم سے کوسوں دور ہے اور اس وقت یہ ہمارے بہت قریب ہوگا. آگ برسا رہا ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس دن جو نیکوکار ہیں وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے. یہ مقام ہے, بابرکت مقام ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ نے اپنے انبیاء کی دعاؤں کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ آج اس مقام پہ ہم بھی ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی اللہ سے دعائیں مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بلائے گا انشاءاللہ. آمین بجاہ نبی رحمت. آپ کا نام محمد سے کہاں سے ہیں آپ؟ میں کشمیر سے بھی رہا ہوں. کشمیر. ماشاء اللہ خیر. اٹلس والے صاحب ایک سائڈ, اٹلس کے صاحب ایک سائڈ. یہ جبل رحمت کا پہاڑ ہے, یہ جبل رحمت کا پہاڑ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبل رحمت کے دامن میں کہاں پہ جبل رحمت ہے ہمارے الٹے ہاتھ پہ. یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں میرے پہاڑ کے اوپر جو ایک پلر بنا ہوا نظر آ رہا ہے, وائٹ اور بلیک کلر ہوا پڑا ہے. یہ جبل رحمت کی پہچان کے لیے کیا ہے؟ جبل رحمت کی پہچان کے لیے آپ دیکھیں چاروں طرف آپ کو تو ہر طرف آپ کو پہاڑی نظر آ رہے ہیں. تو یہ اس کی پہچان کے لیے تاکہ ہونے والے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جبل رحمت میدان عرفات کے اوپر کون سا پہاڑ ہے. اس کی پہچان کے لیے انہوں نے یہ پلر بنایا ہے. باقی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت کس چیز کی ہے؟ اس پہاڑ کی. اس پہاڑ کی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام یہ جو دنیا پہ پہلی ملاقات ہوئی کہاں پہ ہوئی؟ اسی میدان عرفات جبل رحمت. حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب تعالیٰ نے جنت سے دنیا کے نقشے پہ اتارا, آج وہاں پہ کون سا ملک موجود ہے؟ سری لنکا. اور اماں حوا علیہ السلام کو کہاں پہ اتارا؟ جدہ میں. اور دونوں کی آپس میں ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ میں نے کیا بتایا تھا کہ عرفات کے معنی کیا ہے؟ جاننا, پہچاننا اور ملنا. تو دونوں کی ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ اسی میدان میں. کتنے لانگ عرصے کے بعد ہوتی ہے؟ کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے 40 ایئرس, 200 ایئرس, 350 ایئرس. اتنا لانگ عرصے تک یہ کیا کرتے رہے؟ اللہ سے دعائیں کرتے رہے, اللہ سے دعائیں کرتے رہے, روتے رہے, گڑ گڑاتے رہے. اور اس وقت ان کی لائفیں بھی تو بہت زیادہ تھی. آج ہم دیکھیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, کوئی 2, 4, 5, 10 دفعہ مانگ لی, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا.
जबकि हमारा पूरा दिन गुनाहों में गुजर जाता है। तो अंबिया को देखें कि अंबिया कितना रोते रहे, अल्लाह से दुआएं मांगते रहे। तो इस मकाम पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, क्या मांगी? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इस मकाम पे इसी जबल रहमत के दामन ये एक दीवार नज़र आ रही है आपको, पत्थर की बनी हुई बड़ी ओल्ड पुरानी दीवार नज़र आ रही है, ऊपर स्टील कलर की ग्रिल लगी है। ये एक किनाल है, एक नहर है, नहर जुबैदा के नाम से नहर एक लेडीज़ ने ये एक किनाल बनाई थी अल्लाह के हुकूम के लिए। इसकी डिटेल में आपको गाड़ी में भी बताऊँगा इंशाल्लाह। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकाम पे जबल रहमत के दामन में, जगह का कोई डिसाइड नहीं है, कोई तयन नहीं है कि जगह ये थी, लेफ्ट पे थी या बैक साइड पे थी, जहाँ पे यहाँ बिल्डिंग है, क्योंकि ये पहाड़ काफ़ी बड़ा था। इसको काट के अभी थोड़ा सा रख दिया है पहचान के लिए, ताकि आने वाले इजाज के लिए यहाँ ईजी रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी और लास्ट खुतबा, जिसको हम बोलते खुतबा हज्जतुल विदा, वो भी यहाँ पे इरशाद फरमाया था। उस खुतबे के अंदर कितने कमो पेश 1 लाख सहाबा इकराम, 1.25 लाख सहाबा इकराम के बारे में आता है कि इतनी तादाद में सहाबा इकराम थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मौजज़ा था उस वक़्त। देखिए आज मैं गाड़ी में बोल रहा हूँ ना, तो माइक का यूज़ कर रहा हूँ तो आप तक आवाज़ पहुँच रही है। यहाँ पे भी बहुत बुलंद आवाज़ में बोल रहा हूँ, तो तकरीबन 25-30 बंदे तब भी आवाज़ सही तरह से नहीं पहुँच पा रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी और लास्ट खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, इतने बड़े हजूम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आवाज़ इस तरह पहुँच रही थी। सहाबा कराम फरमाते हैं कि गोया आका हमारे साथ खड़े होकर खुतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में क्या कहा था? अरबी को अजमी पे, न गोरे को काले पे, न काले को गोरे पे। अगर किसी को फोकियत हासिल है तो तकवा की वजह से। किस वजह से है? तकवा की वजह से। फिर हशर के मैदान के बारे में मुल्क शाम का भी आता है, अराफात के मैदान का भी आता है। अल्हम्दुलिल्लाह साहब मुबारक मकाम पे हम सब भी आए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे कई घंटों तक उम्मत के लिए, 4 से 5 घंटे 6 घंटे के बारे में आता है कि इतनी देर तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए दुआएं करते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बशारत सुनाई थी इसी मकाम पे आखिरी खुतबे में कि आज दीन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आज दीन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मुख्तलिफ कंट्रियों में दीन कैसे फैला, सहाबा कराम यहाँ से मुख्तलिफ कंट्रियों में दीन की दावत, कोई इंडिया में गया, कोई पाकिस्तान में गया, कोई अरब कंट्रियों में, यूरोप में, कहाँ तक नहीं, आज दीन पूरी दुनिया में फैल चुका और फैलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। तो उस मकाम पे हम भी खड़े हैं, सब मिल के अल्लाह से दुआ कर लेते हैं। अल्लाह से मैं भी दुआ करवाऊँगा, आप सब ने भी। 3 आदमी हैं जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहब कि जिनकी दुआएं रद्द नहीं जाती, कोई शक व शुबे वाली बात है नहीं। वो 3 आदमी कौन से जिनकी दुआ रब ताला डायरेक्ट कबूल करता है? एक मजलूम की दुआ जिसके ऊपर जुल्म हो रहा हो, एक मुसाफिर की दुआ, और तीसरे नंबर पे वालिद की अपनी औलाद के हक में दुआ। वालिद की अपनी औलाद के हक में दुआ, यानी वालिद का भी नाम आया और किसी जगह पे वालिद का भी नाम आया। इसलिए अगर किसी का कोई हाल औलाद नाफरमान होती है तो आप दुआएं मांगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हक है और सच। इंशाअल्लाह एक दिन उसको रब ताला बेहतर कर देगा। अगर वो किसी वजह से थोड़ा आगे पीछे हो गया तो सब मिल के दुआ कर लेंगे। हसूल बरकत के लिए आपकी बुला रही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाह